Good morning, children. Today we are going to take the fourth unit of our English textbook, that is a lesson. It's a biography. Actually, it is a biography. It is taken part from the 1998 incident, the adapted from Span January February 1998 incident, and the name of the lesson is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. Kalpana Chawla, an Indian American woman in space. This is a lesson, this is a part of a life of a woman who took part as a crew member in astronaut crew. Astronaut means, do you know about astronaut? Spelling ASTRONAUT, astronaut. Astronaut means ബഹിരാകാശ യാത്രിക, ബഹിരാകാശത്ത് പോകുന്നത്. What do you mean by space? Yes, it is a part far away from our earth. Actually, the space doesn't contain oxygen. We can't breathe over there. It is an empty space. It is vacuum. Vacuum means empty. ഒന്നുമില്ല, the air ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ vacuum എന്ന് പറയുന്നത്. So, actually the space is vacuum. Only gravitational force is applied in the earth only. When we move over there, the gravitational force will be less and it will decrease to zero. No force will be act over there. That's why everything, each and everything will be float over there. Space il poyal gravitational force illa, nammal bhoomiyilekku pidichu nirthanulla aa force illa. That's why we all will float over there. Nammal ellam avenge parannu nadakkum. So when we go to the space, that means out of the earth, even though there is no gravitational force, every object, each and every object will be fly, otherwise float over there. So no control, the control of the object is very less there. So it is a very crucial moment for each and every astronaut to control the space shuttle and to discover the thing which is a mission of the crew. നമ്മുടെ ഏതൊരു മിഷന് വേണ്ടി, ഏതൊരു ദൗത്യത്തിനായിട്ടാണോ സ്പേസിൽ പോകുന്നത്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ എയ്റോസ്പേസ്. എയ്റോസ്പേസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ഈ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഓരോ മെഷീൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഓവർ ദെയർ ടു കൺട്രോൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മെഷീൻ. സോ ഹൗ കുഡ് വി മൂവ് ഓവർ ദെയർ? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് എ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ. സ്പേസ് ഷട്ടിൽ റോക്കറ്റ്, already you know about the rockets. It is a vehicle, it is a launcher there. But apart from the rocket, we use space shuttle. Space shuttle is also a name of a vehicle used to move to the space. So let us see the lesson. What is about an Indian American woman in space, that is Kalpana Chawla. We are very proud to become by hearing this one, the name about the Kalpana Chawla, because it is born and brought up in India only. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ച് പഠിച്ച് ഗ്രാജുവേഷൻ വരെ എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരെ പഠിച്ച കൽപ്പന ചൗളയെക്കുറിച്ച്. കൽപ്പന ചൗളയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ വുമൻ ടു മൂവ് ടു സ്പേസ്. വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ ട്രാജഡി ഇൻ 1997. ദ സെക്കൻഡ് mission of Columbia. The Columbia was a space shuttle used by Kalpana Chawla and the crew to go over the space. It broken in the space. ജസ്റ്റ് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയറിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ജസ്റ്റ് മുന്നെയാണ് കൊളംബിയ എന്നുള്ള സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ഈ ക്രൂസിനെയും കൂടെ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് അവരെല്ലാം ഡിസ്കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് എർത്തിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ് അമേരിക്കയിലെ കെനഡി സ്പേസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മാത്രം 3 ദിവസത്തെ ദൗത്യം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ് ബ്രോക്കൺ ഇൻറ്റു. അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷീൽഡ് കവർ പൊട്ടിയിട്ട്, ഈ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം, എയറിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവർ പൊട്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് ബ്രോക്കൺ ഇൻറ്റു ആൻഡ് ബേൺ ഇൻറ്റു ആഷസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ക്രൂസ് ഡൈഡ് ഇൻ ദ സെയിം മൊമെൻറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ട്രാജഡി ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ, sorry, not only the Indian, the world aerospace history, because a strong crew was demised by this tragedy. So now look at the textbook. All of you take the textbook and take page number 46. Kalpana Chawla, an Indian American woman in space. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space
It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Taco School. Karnal is a very small village, very remote village. Remote means വളരെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോലും എത്താത്ത ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു വില്ലേജ്. ഹരിയാന എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു വില്ലേജ്, ഉൾപ്രദേശമായ കർണാൽ എന്നുള്ള വില്ലേജിലാണ് കൽപ്പന ചൗള ജനിച്ചത്. ആൻഡ് ഷീ നെവർ ഡ്രീംഡ് ആസ് എ ചൈൽഡ്. ഷീ നെവർ ഡ്രീംഡ്, ഒരിക്കലും സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നില്ല, ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്ന പോലുമില്ല ഈ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മുൻനിരയിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന എയ്റോസ്പേസ് ഷട്ടിലിൻ്റെ എയർ ക്രൂസിൻ്റെ ഒരു മെമ്പർ ആവുമെന്ന് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നം കണ്ടുപോലുമില്ല. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് പഠിച്ച ആ കുട്ടി. After Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering, against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. Aeronautical Engineering, it's a part of engineering. Aeronautical means ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാത്രമല്ല, ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എയർ സ്പേസിൽ പോകുന്ന ഏതൊരു വെഹിക്കിളിൻ്റെയും പാർട്ടുകളെ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത്, ഓരോരോ എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പാർട്ടുകൾ എല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടെത്തുന്ന ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ആൻഡ് ഷീ വെന്റ് ഫോർ എ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ടു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക. ഷീ ലേറ്റർ ഏൺഡ് ഹർ PhD ഇൻ എറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഏതെങ്കിലും പുതിയ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ PhD ഡിഗ്രി. ആൻഡ് ഷീ വെന്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ടു ലേൺ the PhD in aerospace engineering in America. Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida. അമേരിക്കയിലെ ഫ്ലോറിഡയിൽ കേപ്പ് കാനവറിലെ ലോഞ്ചിങ് പാഡിലേക്ക്, അതായത് അവർ ഫ്ലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ജസ്റ്റ് ആ ടൈമിന് മുന്നെയാണ് എയർ സ്പേസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓൾറെഡി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്താണ് ആൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് മീൻസ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക. Her family from India cheered along with the staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift-off. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഓർത്ത് കാണാം, അന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ന്യൂസ് ചാനൽസിലും ലൈവായിട്ട് കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സ്പേസ് ഷട്ടിൽ അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ലോഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലോറിഡയിൽ എത്താൻ പോകുന്നതെല്ലാം ലൈവായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവൻ വിത്ത് ഹർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, nationals and all over the world, all were very eagerly sitting in front of the TV channels and they were watching how they launching over there. And the Kennedy Space Center, as they watched the Columbia liftoff. Kalpana was born in Karnal in Haryana, and she married to flight instructor Jean-Pierre Harrison. And when she went over there in America to do the PhD, she settled over there and married the flight instructor Jean-Pierre Harrison. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land aeroplanes. She earned many more degrees and she got many more experiences flying the flights or the engineering section, everything. Flightകളാണെങ്കിലും എയർക്രാഫ്റ്റുകളാണെങ്കിലും എയറോസ്പേസ് ഷട്ടിൽസ് ആണെങ്കിലും, and she got many more training to fly the aeroplanes, single engine, seaplanes and gliders also. Gliders, have you seen the gliders? കണ്ടോ gliders? നമ്മളിങ്ങനെ 2-3 പെറ്റൽസ് പോലത്തെ ഭാഗം മാത്രം കാണും, ജസ്റ്റ് ഒരു കവറും കാണും. ആൻഡ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഹുക്സ് കാണും പിടിച്ചിരിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് സീ പ്ലെയിൻസ് ഓൾസോ, കടലിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഫ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സീ പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് സിംഗിൾ എൻജിൻ, മൾട്ടി എൻജിൻ എയറോപ്ലെയിൻസ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലൈസൻസ് ഉള്ള ആളായിരുന്നു. ഷി വാസ് ഓൾസോ എ certified flight instructor also. And after qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA's Space Shuttle program. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്ത് തന്നെ എയറോസ്പേസിനെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാസയുടെ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വളരെ ഈഗറായിട്ട് വളരെ കൗതുകപൂർവ്വം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ബിക്കോസ് ഷീ നോ ഹൗ ടു ഫ്ലൈ ദ എയറോപ്ലെയിൻസ്, ഹൗ ടു ഫ്ലൈ ദ സിംഗിൾ എൻജിൻസ് ആൻഡ് സീ പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് all gliders like that. Even though she was very fond of to participate in the NASA's program also. Fond of means വളരെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. And she was first hired as a research scientist at NASA, and in 1994 she was selected by NASA for training as an astronaut.
വളരെ കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ 1994 നാസയിലെ ആസ്ട്രോനോട്ടായിട്ട് അവർക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി. സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് മോഡൽ ഫോർ അവർ ലിവിങ് അവർ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഓൾസോ. നമുക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മോഡലാണ്. നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ ഹരിയാന എന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു വളരെ റിമോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജിൽ, വളരെ റിമോട്ടുള്ള വില്ലേജിൽ മദർ ടങ്ങിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വന്ന, സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിൽ പഠിച്ചു വന്നിട്ടാണ് ഇത്രയും ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ ഉള്ള ഒരു മിഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ടർ സ്പേസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കവറീസിന് വേണ്ടി പോയതാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് കൽപ്പന ചൗള. ബിക്കോസ് ഒന്നും നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ ഒന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ ഇല്ല, എന്ത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എത്തും. When asked what it was like being a woman in a field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. So that is the inspiration thought of Kalpana Chawla whenever she went for her studies, even in abroad or in India, anywhere. ഇതായിരുന്നു ആ മോട്ടിവേഷൻ തോട്ട് തന്നെ, ചിന്ത തന്നെ. എന്താണ്, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു വുമൺ ആണെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല, ഞാനൊരു പെണ്ണാണ്, എനിക്കിത് പറ്റില്ല, ഐ ഹാവ് ടു വിഡ്രോ ഫ്രം ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഫീൽഡ്, വാട്ട് എവർ ദ മെൻ ഓൾവേസ് സ്റ്റുഡ് ഫസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം നിൽക്കാൻ പറ്റൂ, എനിക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ്, ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചതാണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? നമുക്ക് എന്തിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഏതാണോ പഠിക്കുന്നത് അത് 100% ഡെഡിക്കേഷനോട് കൂടി, ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ചെയ്താൽ we can earn, we can get, we will get, surely we will get whatever we need and whatever we dream of. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them, and people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. So that is the inspiration from the outsiders for Kalpana Chawla. Even from she was born and brought up in a small village, in a small house, and nearby people, always the villagers are always, they are demotivating some others. സാധാരണ ഉള്ളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർ പറയുമോ, നീ പെൺകുട്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂൾ മദർ ടങ് നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയിൽ പഠിച്ചാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ബട്ട് in the Karnal village of Haryana, all the villagers motivated, and the friends and the neighbors, everybody motivated Kalpana Chawla and said that you can do everything and you can do and you carry on. നീ അത് ചെയ്തോളൂ, നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിനക്ക് എന്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും, നിനക്ക് എന്തൊക്കെ നേടാൻ പറ്റും, you can do and you carry on. And Kalpana's first space mission in the Space Shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. ഇത്രയും ദിവസം നീണ്ടു നിന്നായിരുന്നു സ്പേസിൽ. During that time she went around the earth 252 times. ഈ 15 ദിവസം കൊണ്ട് 252 പ്രാവശ്യം 252 times they went around the earth and traveling 10.45 million kilometers. And the crew included a Japanese, a Ukrainian astronaut. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips. And as pollinating plants to observe food growth in space. Actually, the crew in അവരുടെ മിഷൻ തന്നെയായിരുന്നു സ്പേസിൽ പോയി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റഡീസ് നടത്താനായിട്ട് 3 മെയിൻ സ്റ്റഡീസ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഫസ്റ്റ് വൺ, pollinating plants to observe food growth in space. സ്പേസിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ചിന്ത അല്ലേ. ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ സ്പേസിലാണ്, നമ്മൾ സ്പേസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പ്ലാനറ്റ്സിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. സോ ആ പ്ലാനറ്റ്സിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് അവിടെ മെയിൻലി എന്ത് വേണം, മെയിൻലി റോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. ആ വെള്ളം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗൻസിനും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നിടയിൽ കൽപ്പന ചൗള, the crew of the team, the aim of the team was how to pollinate plants to observe food growth in space. ഫുഡ് അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യണം, അത് പോളിനേഷൻ എങ്ങനെ നടക്കും, പോളിനേഷൻ നടന്ന് പുതിയ പ്ലാന്റ്സുകൾ എങ്ങനെ അവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് വാസ് ദെയർ ഫസ്റ്റ് മിഷൻ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ടേസ്റ്റ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സ്ട്രോങ്ങർ മെറ്റൽസ്. മെറ്റൽസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും, നേച്ചറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ചൂടാക്കുമ്പോഴേക്കും മെറ്റൽസ് സോഫ്റ്റ് ആവും അല്ലേ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ഹാർഡ് ആവും.
ബട്ട് ഇൻ സ്പേസിൽ അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എയർ ഉള്ളിടത്തേ പറ്റൂ. ബട്ട് സ്പേസ് ഇറ്റ് ഈസ് വാക്വം അല്ലേ, എയർലെസ് ആണ്. സോ അവിടെ ഇത്തരം സ്റ്റഡീസ് നടത്തുക, എങ്ങനെ മെറ്റൽസിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് മേക്കിംഗ് സ്ട്രോങ്ങർ മെറ്റൽസ്. ആൻഡ് വൺ മോർ നീഡ് ഈസ് ടു മേക്കിംഗ് സ്ട്രോങ്ങർ മെറ്റൽ. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? എന്തായിരിക്കാം മെറ്റൽസിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കണമെന്നുള്ള ചിന്ത? Yes, obviously the space shuttles and the aircrafts, they all are making out of metals. മെറ്റൽസ് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എഞ്ചിൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, സ്പേസ് ഷട്ടിൽസ്, എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ. വൺസ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വിട്ടൊക്കെ സ്പേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ മെറ്റൽസ് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങിയ പ്രോബ്ലമാണ്. നമ്മൾ ആ എഞ്ചിൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു, നമ്മുടെ ആ സ്പേസ് ഷട്ടിലോ എയർക്രാഫ്റ്റോ എല്ലാം സോഫ്റ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? അതിൻ്റെ ആ ഫങ്ഷൻ കറക്റ്റ്ലി പ്രോപ്പർ ആവില്ല. അപ്പോൾ അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്, ചലഞ്ചാണ് ഇവർ എഴുതുന്നത്. സോ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിസ്കവറി അതായിരുന്നു നടത്താനിരുന്നത്. ദ ടെസ്റ്റ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സ്ട്രോങ്ങർ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പ്. ഈവൻ നമ്മുടെ ഫോൺ, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ കുറച്ച് ചിപ്പുകൾ കണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ചിപ്പുകളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ മെമ്മറിയൊക്കെ വലിയ ഒബ്ജക്റ്റൊന്നുമില്ല, ഡിസ്പ്ലേക്കാണ് വരുന്നത്, ചെറിയ ചിപ്പുകളാണ്. സോ ഈ ചിപ്പുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റായിട്ടും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് സിഗ്നൽസ്, റിസീവിങ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് റഡാർ പോലത്തെ മെഷീൻസിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഡേറ്റ എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ, ഫാസ്റ്റർ ആവുള്ളൂ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫാസ്റ്റർ ആവുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ദ ഫാസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്സ് ടു ഇൻവെൻറ്റ് ഓർ ഡിസ്കവർ അബൌട്ട് ദ ഫാസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്സ്. സോ ദീസ് ത്രീ വേർ ദ മെയിൻ ഓർ ദ മിഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൂ. On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. Obviously ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ഡിസ്ബിലീഫ്, ബിലീഫ് മീൻസ് വിശ്വസിക്കുക, ഡിസ്ബിലീഫ് മീൻസ് അവിശ്വാസം വരിക അല്ലേ, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാതായിപ്പോൾ. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അന്നേരം ആ ടി വിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലാണോ ഈ തകർന്ന് വീഴുന്നുള്ളത്. ആൻഡ് വിതിൻ സെക്കൻഡ്സ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു ആഷസ്. The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. A journalist wrote, not only the villages of the Karnal, all around the world, especially India, all were, including me, ഞാൻ പോലും അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ലൈവ് ടൈമിൽ. ആൻഡ് when it was blasted off, ഡിസ്ബിലീഫ്, നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല പെട്ടെന്ന് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഓവർ ദെയർ, എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് കുറേ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ലൈൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതിൽ കാണുന്നതല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വി കാൺട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓവർ ദെയർ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റർ ദ ന്യൂസ് ഹാസ് കം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലാസ്റ്റഡ് ഓഫ്. ആൻഡ് ദി ജേർണലിസ്റ്റ് റോട്ട് ഷീ വാസ് എ ഹീറോയിൻ and it takes enormous ability to become an astronaut. Yes, obviously enormous ability. Enormous means a huge, very large. ധാരാളം കഴിവുകളുള്ള, ധാരാളം എഫേർട്ട് എടുത്ത ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതർവൈസ് ഒരു ആസ്ട്രോനോട്ട് ആയിരുന്നു കൽപ്പന ചൗള. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring. Actually, she is like a living encyclopedia. What do you mean by encyclopedia? As it's a content of every knowledge. എല്ലാ നോളജിൻ്റെയും, അതായത് ഭൂമിയിലുള്ള, എർത്തിലുള്ള ആൻഡ് ഇൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഓൾസോ, എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് പിക്ചേഴ്സ് ഓൺ ബൈ റൈറ്റർ റിട്ടൺ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രിന്റഡ് ഫോം ഓൾസോ. ഈ തരത്തിൽ പണ്ട് ബുക്ക് തരത്തിൽ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ലിവിങ് ലെജൻഡ് സംഹൗ ദ ലിവിങ് ലെജൻഡ്സ് വെർ ഓൾസോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് ദ കൽപ്പന ചൗള. അവർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രമല്ല, സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രമല്ല, ആൻഡ് ദ ഫ്ലൈയിങ് ഫീൽഡ് ഓൾസോ, ആൻഡ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ കറൻറ്റ്ലി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് us, എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. And for millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. Inspiration, അതായത് നമുക്കൊരു പ്രചോദനം. വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും it is an inspiration for all Indians. In a message that she sent from abroad the space shuttle Columbia to students of for a college in Chandigarh, Kalpana said, "The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get on to, and wishing you a great journey." And these were the last message
And it is very sadly we can hear that, or we get to know that this message was to his nation, to his lovable nation, India's students. And the path from what is that? The path from dreams to success does exist. Always exist. What exists? Yes, it is a path from dream to success. എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പാത, the path, it always exists. എപ്പോഴും അതുണ്ടാവും. And those who are dreaming of the correct time, correct thing, with the full observation, with the full concentration, definitely he will success. And wishing you a great journey. And there will surely be many who start off this journey to fulfill their dreams. And she said also what she said and what she conveyed also, and she concluded that definitely those who are dreaming to a success point, and definitely they will reach it. And she sent this to the Chandigarh students, and she was a student of a Chandigarh college former. And read this lesson very thoroughly, and by closing and before closing the textbook, you have to think and remind what she said to us, and never she said to others, she said to us, to the Indians where she born and brought up. So this is the lesson. The Kalpana Chawla, an Indian American woman in space, and read the lesson very thoroughly, underline the new words also, and read it very clearly. Okay, and we will meet the next class. Till then, take care. Bye bye.